دیکھیے زبور 24 زبور، اس کی 10 آیات ہیں اور ہم آج ان 10 آیات کو تلاوت کریں گے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکوں اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ میرے ساتھ بولیے گا، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ پورے زور کے ساتھ آپ نے بولنا ہے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، بولا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ تعریف، ہاللیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا۔ خدا کی تعریف کہ ہم خدا کے حضور ایک دفعہ پھر موجود ہیں اور تندرستی کے ساتھ ہیں۔ آمین۔ آج کا جو مضمون ہے وہ زبور 24 کا ہے، 24واں زبور، اور آج کا جو خوبصورت ٹائٹل ہے، مضمون ہے، وہ ہے جلال کا بادشاہ کون ہے؟ Who is the King of Glory؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ سوال اور پھر اس کا جواب بھی ہمیں اسی زبور کے اندر ملتا ہے۔ اس زبور کی جو خاص بات ہے وہ آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ مسیحیوں کو کوئی اور زبور گیت آتا ہو یا نہ آتا ہو، رب خداوند بادشاہ سب کو آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسے مسیحیوں کا قومی ترانہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے آج اس زبور کی گہرائیوں میں چلیں، اس زبور کو سیکھیں کہ یہ تو ہم ہر عبادت میں گاتے ہیں، بلکہ میری انسٹرکشنز ہیں، میں ہمیشہ میٹنگ لیڈ کرنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ عبادت کا پہلا زبور جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے شان شان ہے، یہ جلال کے بادشاہ کے شان شان ہے کہ آپ دروازوں اپنے سر بلند کرو، کیونکہ جلال کا بادشاہ آتا ہے۔ آج کے مضمون میں سب سے لفظ پہلا ہے جلال کا بادشاہ، کنگ آف گلوری۔ اب اس جلال کا لغوی معنی اپنے پاس لکھ لیے، 3-4 لفظ خاص ہیں جن کے میں آپ کو لغوی معنی لکھوا دوں گا۔ پہلا ہے جلال، کیونکہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں پتا تو ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب جلال کا مطلب ہے عظمت،
शौकत और शान, रोबदार, ताकत, यानी कि इन सारी बातों को एक बात में समो दिया गया, जलाल, अजमत, शान शौकत, रोब, ताकत का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन है? याद रखिए, जिस दिन हमें इस बात का पक्का यकीन हो गया कि जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसके आगे हम सजदा करते हैं, जिसके हुजूर हम झुकते हैं, वो कौन है, उसकी अजमत क्या है, उसकी शान और शौकत क्या है, उसका रोब क्या है, उसका दबदबा क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी कुव्वत क्या है, वो क्या कुछ कर सकता है। उस दिन हमारी आंखें कभी ना इंसानी, ना जिस्मानी और ना आसमानी किसी और खुदा पर और किसी देवता पर और किसी ताकत पर लगेगी, क्योंकि हमें जिसकी हम परस्तिश करते हैं उसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और आज मैं ईमान रखता हूं कि आज का कलाम हमारे दिल में हमारे खुदा की तस्वीर को और ज्यादा क्लियर कर देगा। हालेलुया। सो ये सवाल और इसका जवाब हमारे सामने है। पहला, जलाल का बादशाह है कौन? क्योंकि ज़बूर के मैंने तकरीबन 8वीं आयत से शुरू किया, इसकी आयतें 10 है। पहली आयत में इस जलाल के बादशाह की खूबसूरत ओनरशिप के बारे में बात की गई है, मलकियत के बारे में बात की गई है। लिखा है जमीन, जमीन और उसकी मामूरी। हाँ, बोलेंगे मेरे साथ जी, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। किसकी है जी? किसकी है जी? और आगे सुन लीजिए, जहान और उसके बशिंदे भी, ये दुनिया और दुनिया के बशिंदे भी, ये जमीन और जमीन की मामूरी, यानी कि जमीन के ऊपर जो कुछ है, पहाड़, दरिया, समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब कुछ का मालिक खुदा है। ये सब कुछ मालिक की चीजें हैं, हम तो सिर्फ इसके इस्तेमाल करने वाले या इसकी देख रेख करने वाले हैं। हा? हम तो सिर्फ देख रेख करने वाले हैं। ये सब कुछ मालिक का है। ये उसी मालिक की बात की जा रही है जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि जलाल का बादशाह कौन है। ये सारी चीजें रिलेटेड टू किंग ऑफ ग्लोरी, ये सारी चीजें हमें जलाल के बादशाह की तस्वीर को क्लियर करने में मदद फरमाएगी। और पहला जवाब क्या आता है? आठवीं आयत में लिखा है ये जलाल का बादशाह कौन है, और पहला जवाब है खुदावंद जो कवि और कादिर है। पहला जवाब बाइबल खुद देती है खुदा के बारे में कि ये जलाल के बादशाह की पहली क्वालिटी क्या है, वो कवि और कादिर है। अब इन कवि और कादिर, इन दोनों अल्फाज को जानना निहायत जरूरी है। कवि का मतलब है बड़ा, कवि का मतलब है ताकतवर, जोरावर और कुव्वत वाला। कवि बड़ा। जलाल के बादशाह की पहली क्वालिटी क्या है कि वो कवि है, वो कुव्वत वाला है, वो जोर वाला है। वो कोई माना लिसा खुदा नहीं है, कोई लागर खुदा नहीं है कि वो कहता है ये काम मेरी पहुंच से बाहर है, बाकी सब कुछ मैं कर सकता हूं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। याद रखिए, आसमान और जमीन पर कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे खुदा से रुका हुआ हो। हमारा खुदा सब कुछ करने की जरूरत रखता है। याद है, मैंने आपकी बाइबलों पर एक
बात लिखवाई थी, किसी को याद हो? निकालिए जरा बाइबल का पहला सफा निकालिए। मैंने एक जुमला लिखवाया था, पहला मैंने इंग्लिश का एक जुमला लिखवाया था। जी बोले, क्या से बात है? गॉड कैन डू एवरीथिंग, खुदा सब कुछ कर सकता है। ये बाइबल के आगाज में पहले सफा पर मैंने लिखवाया था, अभी लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, अभी लिख लीजिए। गॉड कैन डू एवरीथिंग, खुदा सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ वही कर सकता है जो कवि है। बोले हालेलुया। सब कुछ वही कर सकता है जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर जोर है, जिसके सामने पहाड़ नहीं है, जिसके सामने समंदर नहीं है। उसकी ताकत का अंदाजा हमने एक दफा तब लगाया जब बनी इस्राएल मिस्र में से निकल कर आ रहे थे। चलते चलते अब पीछे फिरौन की फौजें आ गई और आगे बड़ा समंदर बहरे कुल सब आ गया। अंग्रेजी में से कहते हैं रेड सी आ गया। अब पीछे फौज, आगे समंदर, और दरमियान में मूसा और उसकी न्यूली कलीसिया, नई कलीसिया बनी थी ना, अभी नवी कलीसिया लेकर निकले, जिसमें 6 लाख मर्द थे। कितने थे जी? बच्चों और औरतों को निकालकर 6 लाख मर्द थे। अब आगे समंदर है, पीछे फिरौन है, दरमियान में बनी इस्राएल मूसा की लीडरशिप में खड़े हैं। अब वो आसमान का खुदा जो कवि और कादर है, जो कुव्वत वाला है, जो जोर वाला है, उसने मूसा से कहा, मूसा तू मुझसे क्यों फरियाद करता है? तेरे हाथ में जो इख्तियार की लाठी है, तेरे हाथ में जो मैंने लाठी, अपनी लाठी दे दी है, वो समंदर पर मार। ये लाठी भी मेरी है और ये समंदर भी मेरा है। ये लाठी भी मेरी है और ये समंदर भी मेरा है। लाठी तेरे हाथ में है, तू समंदर पर मार, समंदर 2 हिस्से हो जाएगा। क्योंकि कुव्वत वाला खुदा कह रहा था, कुव्वत वाला खुदा कह रहा था। आप और मैं क्यों आज डर जाते हैं? छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से। अगर आपके पास खुदा का इख्तियार है तो खुदा कहता है तू भी मेरा, तेरे हाथ में जो इख्तियार है वो भी मेरा। तो ये इब्लीस का फैलाया हुआ सारा नेटवर्क तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू हुक्म दे, तू कह और हो जाएगा। कुव्वत वाले खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया, लेकिन कुव्वत खुदा की इस्तेमाल हुई। हालेलुया। सो जलाल के बादशाह की पहली क्वालिटी क्या है? वो कवि है, वो कुव्वत वाला है, वो जोरावर है। और अगर उस वक्त वो समंदर 2 हिस्से कर सकता है, तो आज आपकी मुश्किलात को भी टुकड़े टुकड़े करने की कुदरत उसके अंदर मौजूद है। दूसरी क्वालिटी, वो कादिर है। ये जलाल का बादशाह कौन है? पहली क्वालिटी क्या है जी? वो कवि है। और दूसरी कादिर है। कादिर का मानी अपने पास लिख लीजिएगा, कुदरत वाला, गालिब, मुख्तार। और ये खुदा का नाम भी है। ये लुगत में से मैं आपको बताता हूं, ये उर्दू डिक्शनरी जो है ना, ये उसमें से आपको मीनिंग्स बताता हूं, ताकि उर्दू के अल्फाज हम क्लियर तौर पर समझ सके। सो दूसरी क्वालिटी, वो कुदरत वाला है, वो कुदरत वाला है। आइए जरा इसी ज़बूर के आगाज में चले, उसकी कुदरत को देखें। पहली आयत क्या थी? जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बशिंदे भी। अब उसकी क्वालिटी देखिएगा, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। ये पानी है ना, ये पानी पर ये मैं बैटरी नहीं चला सकता। अगर इसमें डाल दे तो क्या होगा? डूब जाएगी, है ना। पानी पर ये बैटरी नहीं ठहर सकती। खुदा की कुदरत देखिए,
खुदा का जलाल देखिए, ये जो जमीन है ये पानियों पर टिकी हुई है, ये जमीन पानियों पर टिकी हुई है, सैलाब इसके नीचे है, पानी ठाठे मारता है। हम एक बैटरी ग्लास में डालकर उसे तैरा नहीं सकते। आसमान के खुदा ने इतनी बड़ी जमीन को पानी पर रखा हुआ है और पानी उसे डुबो नहीं रहे। बोले ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत है और कुछ नहीं है। आप कहेंगे भाई साहब हमारी जमीन पानी पर नहीं है, मैं आपको साबित कर देता हूं। बोर करा दे है ना, आजकल बोर होता है। और दूसरा तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे से क्या निकलता है? नहीं, पहला रेत निकलती है, पहला मिट्टी निकलती है, फिर रेत निकलती है, फिर थल्लों की पानी, थोड़ा जा मैला, क्यों भाई जी, थोड़ा जा मैला, फिर थोड़ा जा और खारा, फिर थोड़ा जा और खारा, और जब और नीचे 300 फुट में चले जाते हैं फिर पीने वाला पानी निकला था, मिठा। आमीन आमीन। इन्हें मतलब है थल्ले की है, इन्हें थल्ले की है तो पानी के उत्ते की है, ये खुदा की कुदरत है। बोले ये खुदा की कुदरत है ना। सो जलाल का बादशाह कौन है? पहले नंबर पर वो जो कुव्वत वाला कवि और जोरावर है, और उसकी दूसरी क्वालिटी क्या है? वो कुदरत वाला है। उसकी कुदरत की सबसे पहली निशानी हमने देखी कि जमीन पानियों पर फैली हुई है। उसकी कुदरत का और नमूना देख लीजिए, ये 4 मरले का महल होगा, इसके पिलर देखिए, चारों साइडों पर पिलर ही पिलर है, दरमियान में भी एक पिलर है। वजह ये कहीं गिर ना जाए, है ना, इन साफ साफ रखने। खुदा की कुदरत देख रही है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, ये नीला आसमान, पाकिस्तान में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, अफगानिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में यही एक ही आसमान है। तो थल्ले पिलर एक भी नहीं, बोलो हालेलुया। नीचे पिलर एक भी नहीं है, और ये खुदा की कुदरत के अलावा कुछ नहीं है। कबूल से कह सकते हैं हालेलुया। ये खुदा कुदरत वाले खुदा के काम है, बंदे ने काम नहीं है। बंदे 4 मरले 3 मरले साम थले पिलर दे दिए, इधर नु दे दिए बीम, इधर नु बीम दे दिए, सिर सरिया पा लिए, किते खराब ना हो जाए, किते डिग ना जावे। उन्हें पूरी दुनिया दे आसमान बनाया ते एक भी पिलर नहीं लाया थले। ये है कुदरत। जमीन टिकाई पानी पर और ये डूबनी नहीं, और आसमान के नीचे पिलर कोई नहीं और वो खड़ा हुआ है सदियों 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 सदियों, सैकड़ों सदियों से, हजारों सालों से। ये जलाल के बादशाह का काम है, आम आदमी का काम नहीं हो सकता। और जलाल के बादशाह की दूसरी क्वालिटी, ये एक ही क्वालिटी में कवि और कादर आ जाएगा। दूसरी क्वालिटी, दूसरी खसूसियत, दूसरी पहचान, कलाम कहता है इसी आयत को आगे 8वीं के बाद 9वीं देखेंगे, बल्कि 8वीं का आखिरी हिस्सा देखेंगे। खुदावंद जो जंग में जोरावर है जी, कवि भी है, कादर भी है और जंग में जोरावर। उंजलियों खेड़दा, उंजलियों अपना जोर वहांदा, वो जंग में जोर दिखाता है, वो जंग में अपना कमाल दिखाता है, वो जंग में अपने लोगों की मदद करता है। वो 300 लोगों से हजारों हजार की फौज को हराने की कुदरत रखता है। वो एक अब्राहम और उसके चंद साथियों से 5 बादशाहों को हराने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जंग में जोरावर है। और अगर उसके और उसके लोगों के खिलाफ जंग होगी तो वो कभी हारने नहीं देगा। आप क्यों डरते हैं? आप क्यों परेशान होते हैं? आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आपके पीछे कोई नहीं है? आपके पीछे जंग में जोरावर खुदा है।
اور اس کی کوالٹی ہے کہ اس نے کبھی جنگ ہاری نہیں ہے. اس نے کبھی جنگ ہاری نہیں ہے. اس نے مائک دے دیجیے. اس نے کبھی جنگ نہیں ہاری. یاد رکھیے ہم ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم خدا کے وہ سورما ہیں. ہم خدا کے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن پر اس کا فضل ہے, کیونکہ وہ جنگ میں ہمیں تنہا نہیں رہنے دیتا. وہ ہمیں جنگ میں اکیلا لڑنے کے لیے نہیں بھیجتا. وہ موسیٰ کو کہتا ہے, موسیٰ تو جا اور فرعون کے ہاتھ میں سے میری قوم کو نکال کر لے آ. ابھی میں نے سیکنڈ لاسٹ سنڈے آپ کو کلام سنایا, گو بیک ٹو ایجپٹ. خدا نے موسیٰ سے کہا مصر کو واپس لوٹ. کرنا کیا تھا؟ مصریوں کے ہاتھ سے, فرعون کے ہاتھ سے واپس لے کر آنا تھا اپنی قوم کو. آج خدا کا کلام آپ کے لیے یہ بلیسنگ لے کر آیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جلال کے بادشاہ کی دوسری کوالٹی کیا ہے, نشانی کیا ہے, پہچان کیا ہے, کہ وہ جنگ میں زوراور ہے. بشرط کہ جنگ خدا کی ہو, بشرط کہ ہم جنگ لڑ رہے ہوں یسوع کے نام سے. وہ پیچھے آ جاتا ہے. موسیٰ کو خدا نے کہا جا میری قوم کو نکال کر لے کر آ. اور موسیٰ نے کہا میں کیسے جاؤں, مجھے وہاں پر کوئی جانتا نہیں ہے, میں کیسے اکیلا چلا جاؤں. خدا نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. ہلیلویا. ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ دنیا کا پاور فل ترین شخص فرعون اور موسیٰ کو اکیلا بھیج دیتا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. آپ بھی جس محاذ پر کھڑے ہیں, آپ جس بھی مقام پر ہیں, آپ کی مخالفت جیسی مرضی ہے, آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, آپ کسی بھی طرح کی روحانی یا جسمانی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ وہ خدا ہے جو جنگ میں زوراور ہے, اور وہ آپ کو کبھی ہارنے نہیں دے گا. وہ آپ کو کبھی رہا ہوا نہیں رہنے دے گا, بلکہ آپ کو سرفراز کرے گا. کوئی بلند آواز سے کہے ہلیلویا. آپ کی جنگ کا لیول جیسا مرضی ہو, آپ غربت سے لڑ رہے ہیں, آپ بیماری سے لڑ رہے ہیں, آپ پریشانی سے لڑ رہے ہیں, آپ کے خلاف اپنے ہیں, آپ کے خلاف پرائے ہیں, آپ بیرونی طاقتوں کا شکار ہے, آپ اندرونی سازشوں کا شکار ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ جنگ میں زوراور خدا ہے, اور وہ ہمیشہ جیتا ہے. وہ آپ کو بھی ہمیشہ جتائے گا, اور آپ ہمیشہ فتح حاصل کریں گے. ہلیلویا. جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہاں انہیں ڈیٹ دیتی ہے نا. میں کئی کو سنے گا کہ پادری صاحب وہ بڑا سخت جادوگر تھے, وہ تے ڈیٹ دے دیتا ہے, اور جیڑی ڈیٹ دیتا ہے وہ تے بندہ مر جاتا ہے. میں کیا تہاڈی مہربانی ہے, مینوں نہ ہو جے جادوگراں کو ڈرایا کرو, کیونکہ انہاں دیاں ڈیٹاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے, لیکن آسمان دے خدا دی ڈیٹ کدی غلط نہیں ہو سکتی. انہیں کیا ہے, میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے, تو نے مجھے پہچانا ہے, میں تجھے سرفراز کروں گا. اور اگر تو نے پہچان لیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سرفراز ہو کر رہے گا. ہلیلویا. ہلیلویا. گھبراتے کیوں نہیں؟ جس کے پاس ہم ہیں وہ زوراور ہے, اور جنگ میں زوراور ہے, اور اس جیسا زور کسی کے پاس نہیں ہے. جلال کا بادشاہ, اس کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ آپ یقین کریں آپ کے اندر ایسا زور آ جائے گا کہ آپ کی جیب میں بھی کچھ نہیں ہے, آپ کی ہاتھ میں بھی کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور آپ جنگ جیتتے چلے جائیں گے. ہلیلویا. دشمن ہارتے چلے جائیں گے, اور دشمن کا منہ بند ہو جائے گا. اگر آپ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں, اگر آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے, کنگ آف گلوری آپ کے ساتھ ہے, جلال کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے, تو پھر آپ کو گھبرانے کی
जरूरत नहीं है। दुश्मन चाहे कितना ही जोरावर क्यों ना हो, दुश्मन कितना ही चाहे जोर ना रखता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ है वो सबका जोर बख्शने वाला है। हालेलुया। जलाल के बादशाह की कोई तस्वीर क्लियर हो रही है? आप जिसकी इबादत करते हैं कुछ उसकी पिक्चर क्लियर हो रही है? कोई डर खौफ दूर हो रही है? कीजिए कीजिए। आपके बिजनेस को दुनियादार शख्स कुछ नहीं कह सकता। आपके अंदर का डर, आपके अंदर का चोर जो है वो आपके बिजनेस को खराब करेगा। आपकी गृहस्थी को अंदर का चोर खराब करेगा। हाय कुछ बोलना चाहे, हाय किसी ने कुछ कर देता है। न न न न न। आज ईमान रखिए, आपका जिंदा खुदा जो जंग में जोरावर है वो आपके साथ है। आपको कुछ नहीं होने का। वो गीत गाते हैं ना कि फौजा पावे लेके आन किया था वो, हाँ, दुश्मन पावे लखों लख रख लेके आवे, वो बादशाह दी कुवत नूं वेख के, जलाल दे बादशाह दी कुवत नूं वेख के हिल जाते ने। आमीन आमीन हालेलुया। सो दूसरी क्वालिटी, वो जंग में जोरावर खुदा है। इस्राएल ने हर वो जंग जीती जिसमें खुदा उनके साथ था, और हर वो जंग हारी जिसमें खुदा उनके साथ नहीं था। खुदा की मौजूदगी विक्ट्री का निशान है, फतह का निशान है। सो जलाल का बादशाह आपके साथ रहना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी, हालेलुया, 10वीं आयत देखिएगा जरा। तीसरी क्वालिटी है, ये जलाल का बादशाह कौन है? तैयार हो जाइए। तीसरी क्वालिटी है लश्करों का खुदा। उसके पीछे लश्कर है, वो लश्करों का खुदा है। वो एक अब्राहम को लाखों लाख में बदलने की कुदरत रखता है। वो 70 को 6 लाख में बदलने की कुदरत रखता है। वो 70 को 20 लाख बदलने की कुदरत रखता है। वो लश्करों का खुदा है। नाम बीती नहीं, उम्मीद में रहिए, आपका खुदा आपको हर हाल में सरफराज करने की कुदरत रखता है। ये जो लश्करों का खुदा है, ये नबूवत की राह से यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। अपनी ज़मीनी जिंदगी में आपको याद है, यीशु जहां जाता था लोग उसके पीछे रहते थे, भीड़ उसके पीछे रहती थी। वो समंदर के किनारे जाता, भीड़ उसके पीछे चली जाती। वो पहाड़ पर जाता, भीड़ उसके पीछे चली जाती। वो दरिया के अंदर कश्ती में जा रहा है, भीड़ उसके पीछे पीछे है। और अगर वो मैदान में है, जंगलों में है, तो वहां पर भी भीड़ उसके पीछे। वो जलाल का बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। लेकिन नजर किसको आएगा? हाँ जी, 3 क्वालिटी तुमने देखी। पहली क्वालिटी क्या है जलाल के बादशाह की? कवि और कादर है। दूसरी क्वालिटी क्या जी? जंग में जोरावर है। तीसरी क्वालिटी क्या जी? ये क्वालिटी जो है, ये पहचान कह रहा हूं, ये क्वालिटी में कोई खुसूसियत की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर तो हजारों हजार नहीं, करोड़ करोड़ खुसूसियात है। हम सिर्फ पहचान की बात करें, और पहचान किसने करनी है? मैंने और आपने। ये नजर किसको आएगा? ये कौन इसकी पहचान कर सकता है? आइए जरा ज़बूर के ऊपर वाले हिस्से में आए। इसी आयत में लिखा है, खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? सुन लीजिएगा, ये 2 बातें हैं। जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। ये इसे नजर आएगा जलाल का बादशाह। जलाल के बादशाह को देखने के लिए हाथ साफ और दिल पाक, ये 2 चीजें चाहिए। हाथ साफ कैसे? डिटोल थोड़े कैसे? 1 नंबर आता। आपके हाथ
خدا کے کام کے لیے ہو، آپ کا ہاتھ خدا کے کام کے لیے بڑھے، تکلیف میں جانی پڑے، نو پرابلم۔ اور پاک دل کی بات کیا ہے؟ پاک دل، پاک دل سے مراد آپ کی کیا ہے؟ جھوٹ فریب نہیں، اور گناہ سے پاک، اور بولو بولو، بدیوں سے پاک، آمین۔ میں پوچھنا چاہتا ذرا تانوں تے چار آدھے باقی ذرا پوچھی، ہاں بھی، اور پاک دل، خدا دی راہ تے چلنا، اوکے، بولو کٹو کرو، آمین آمین، انہوں نے ایمان تو عقل رکھنا، اور ڈرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ پاک دل کا کنیکشن آنکھوں کے ساتھ ہے، لالچ نہ، بغض نہ، حسد نہیں، لڑائیاں نہیں، جھگڑے نہیں، تفرقے نہیں، لگ پولی نہیں، سازشیں نہیں، ہر طرح کی بری سیاست نہیں۔ یہ دل ہلکا سا رہے گا آپ کا دل بڑا نارمل سا رہے گا، اور جب دل پاک ہوگا تو آنکھیں اپنے آپ ہی پاک ہو جائیں گی۔ اور اس دل کو پاک کرنے والی ہستی کون ہے؟ مبارک ہے وہ جس کا دل پاک ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھے گا۔ اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دل کو پاک کر لیجئے، اور دل کو پاک کرنے کے لیے یسوع کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اور جب یسوع آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ کو یسوع نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ یسوع کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ اور میں اس بات کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، آج اس بھید کو رکھ لیجئے، جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے وہ خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا، وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، وہ خدا کے قریب جا سکتا ہے، وہ جلال کے بادشاہ کی تصویر اس کے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دل کے غبار بدی کا دھواں ہے، بدی کا، گندگی کا، گناہ کا، تقصیروں کا، احساس جرم کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس دھندلے پن میں سے جلال کا بادشاہ نظر نہیں آنے لگا۔ جلال کے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اس کا صاف اور پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے بچوں کو ایک دعا سکھائی تھی، کسی کو آتی ہے؟ متی کی انجیل میں آئیے ذرا، شاباش، متی چھٹا باب اور اس کی 9ویں آیت، اس کی پہلی آیت دیکھیں، 9ویں آیت صرف دیکھیں گے، متی چھٹا باب 9ویں آیت، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو تیرا نام، اور آگے کیا ہے؟ تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے، ہم چاہتے ہیں تیری بادشاہی آئے۔ اور میں نے اس مضمون کو ایک دفعہ پورا سنایا تھا، تیری بادشاہی آئے، اور بڑی خوبصورت بھید کی باتیں کلام نے کھولی کہ جب یہ بات کہیں تو خود غرض ہو جائے، تیری بادشاہی آئے، لیکن آئے سے پہلے لفظ استعمال کیا کریں، تیری بادشاہی میری زندگی میں آئے، میں تیری بادشاہی کا حصہ بن جاؤں، میں تیری بادشاہی میں انٹر ہو جاؤں، میں تیری بادشاہی کے اندر آ جاؤں۔ تیری بادشاہی سب سے پہلے میری زندگی میں آئے، پھر میرے خاندان کی زندگی میں آئے، پھر میرے گھرانے میں آئے، پھر میری کلیسیا میں آئے۔ سب سے پہلے خود غرضی، وہ والی خود غرضی نہیں جس میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ایماندار بننے کی خود غرضی ہے کہ اے خداوند تیری بادشاہی سب سے پہلے میری زندگی میں ہے۔
اب دعا ہم کر رہے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. آئیے دوسرے پہلے تواریخ میں چلے ذرا چند آیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پہلا تواریخ 29واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے. اے خداوند، بادشاہی تیری ہی ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. تیری بادشاہی ہے. ہاللیلویا. داؤد اس بات کو جان گیا کہ بادشاہی خداوند کی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے بچوں، جب بھی دعا کرو یہ کہا کرو کہ تیری بادشاہی آئے، میں تیری بادشاہی کا حصہ بن جاؤں. داؤد اس بات میں خدا کا تھینکفل ہے اور دعا کر رہا ہے کہ حشمت بھی تیری، برکت بھی تیری، زور بھی تیرا، جلال بھی تیرا، تو ہی سب کو قوت بانٹنے والا ہے، اور تیری بادشاہی ہے. داؤد کہہ رہا ہے تیری بادشاہی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس بھید کو جاننا اور سمجھنا ہے. آئیے آخری آیت ہم جلدی سے دیکھتے ہیں. نئے عہد میں چلیے گا ذرا دوسرا کرنتھیوں بلکہ پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اس کی 7ویں آیت سے. دوسرا باب 7ویں آیت سے. بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے، غور سے سنیے گا، اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. پالوس کے سامنے جلال کے بادشاہ اور جلال کے خداوند کی تصویر بڑی کلیئر ہے. اور آگے سنیے گا، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہے. کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی، کسی کے خیال میں بھی نہیں آئی، لیکن جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کو خدا نے دکھا دی. یہ وہی ہے جس کا پاک دل ہوگا وہ خدا کو دیکھ لے گا، وہ جلال کے بادشاہ کو دیکھ لے گا. آپ اور میں ان باتوں کو آج سیکھ لیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی، کیا یسوع نے ہمیں کیا سکھایا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری بادشاہی آئے. اور اگر تیری بادشاہی آئے گی تو بادشاہی کا کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ بادشاہی کا کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ بادشاہ کے پاس. اس کا مطلب اگر آپ کی اور میری زندگی میں بادشاہ آ جاتا ہے تو بادشاہی اپنے آپ آ جاتی ہے. اگر بادشاہ آپ کے دل میں آ جائے گا تو بادشاہی اپنے آپ ہی آ جائے گی، اور آپ کنگ آف گلوری کو پہچان جائیں گے. اور یسوع مسیح جو جلال کا بادشاہ ہے، فتح مند خدا ہے، قوت والا ہے، زور والا ہے، وہ ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے گا، ہماری کمزوریوں کو زور میں بدل دے گا، اور ہمارے اندر اور ہمارے باہر ایک اطمینان آ جائے گا کہ ہمارا خدا جو جلال کا بادشاہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کسی طور پر بھی رہا ہوا نہیں رہنے دے گا. اگر آج آپ اور میں کسی طور پر اس بات کو سوچتے یا اپنی دل میں خیال کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا جلال کا بادشاہ دونوں دور دور ہیں، تو آئیے جلال کے بادشاہ کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، کیونکہ جلال کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے. آج کا سارا سرمن ایک ہی شخصیت کے بارے میں ہے. وہ قوت والا بھی ہے، وہ زور والا بھی ہے، وہ لشکروں کا خدا بھی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. اس کا نام خداوند یسوع مسیح
راضی ہے اور وہی جلال کا بادشاہ ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں جب آ جائے گا تو ہم اس کے لشکر کا حصہ بن کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ آئیے یسوع مسیح جو جلال کا بادشاہ ہے اسے اپنی زندگیوں میں دعوت دیں، اور ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ وہی ہے، وہی ہمیں داخل کرے گا اور وہی ہمیں آرام کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خدا کے حضور بڑے